There is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहि सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिन्वर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुन्दध्वनियाप्या अहो गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हमया दर्श रहो हो शिव पद तकत जसंग माता हाथ का। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंदकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके श्रुत केवड़ीय कहा है, वो समयसार कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है जीव में सारभूत। समय का अर्थ जीव, समय सार का अर्थ जीव में सारभूत। जीव में द्रव्य स्वभाव है, जीव में अनंत गुण हैं और जीव की अनादि से अनंत काल की पर्याय होती है। उसमें सारभूत जीव का स्वभाव है, क्योंकि जीव के स्वभाव में दृष्टि रखने से, उसका श्रद्धान करने से, उसमें हूँपना स्थापित करने से जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस शास्त्र का प्रयोजन जीव में सारभूत जीव का द्रव्य स्वभाव, उस पर दृष्टि करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करानी है। ये शास्त्र सम्यक दर्शन प्राप्ति का शास्त्र होने से दृष्टि प्रधान ग्रंथ कहने में आता है। ऐसे शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 121 से 125 चलती है। गाथा 121 से 25 में गाथार्थ का लास्ट पैराग्राफ पेज 201 है। ये 5 गाथा
उसमें सिद्ध ये करना है कि जीव परिणामी है और अपरिणामी भी है। यहाँ जीव का परिणामीपना सिद्ध करना है। अब देखो गाथार्थ, उसका लास्ट पैराग्राफ, पेज 201। इसलिए ये सिद्धांत है कि क्रोध में उपयुक्त का अर्थ है क्रोध रूप परिणमन करना, क्रोधमयी हो जाना। क्रोध आकार रूप परिणमन करना, उसको क्रोध में उपयुक्त कहते हैं। क्रोध विकारी परिणाम है। ये क्रोध विकारी परिणाम जीव का परिणाम है। तो कि क्रोध में यानी विकार में उपयुक्त, विकार युक्त होना, तो जीव विकार युक्त हुआ। इसलिए आत्मा क्रोध ही है। अगर जीव की सत्ता में विकारी परिणाम मान हुआ होता तो जीव मान युक्त है, तो आत्मा मान ही है। अगर जीव माया रूप परिणमित हुआ तो आत्मा माया है, और आत्मा लोभ रूप परिणमित हुआ तो आत्मा ही लोभ है। अगर जीव परिणमता नहीं है तो क्रोध में से मान रूप के मान में से माया रूप क्रोध छोड़कर मान रूप कैसे हो सकता है? मान छोड़कर माया रूप कैसे हो सकता है? माया छोड़कर लोभ रूप कैसे हो सकता है? तो जीव का क्रोध मान माया लोभ रूप होना, आत्मा का क्रोध मान माया लोभ रूप होना, वह दर्शाता है कि जीव परिणाम स्वभावी है। फिर से गुजराती में गाथा 121 થી 125 એનો ગાથાર્થ ચાલે છે। ગાથાર્થનો છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે, પેજ 201। માટે એ સિદ્ધાંત છે કે સિદ્ધાંત શું છે? તો કે જીવ પરિણામ સ્વભાવી છે, એ સિદ્ધાંત છે। એ સિદ્ધાંત છે કે ક્રોધમાં
ઉપયુક્ત એટલે ક્રોધ રૂપે થયેલો, ક્રોધથી રંગાયેલો, ક્રોધ રૂપે પરિણમેલો, ક્રોધમય થયેલો आत्मा क्रोध ही है। स्वभाव से आत्मा शुद्ध, वर्तमान पर्याय की योग्यता से आत्मा क्रोध रूप, क्रोध के स्थान पर जीव ने मान किया हो, कोई जाहिर सभा में बोले कि ये उद्योगपति है, अबजपति है, हमारे समाज के धनवान हैं, तो मैं दूसरे से कुछ अधिक हूँ, ऐसा मान का गुजराती में हाँ सॉरी थैंक यू हाँ સમાજમાં જાહેર સભામાં કોઈ કહે કે આ ઉદ્યોગપતિ છે, આ કોઈ મોટી કંપનીના ડાયરેક્ટર છે કે અબજોપતિ છે, તો એને એમ લાગે કે હું કંઈક બીજા જીવો કરતાં અધિક છું, બીજા કરતાં હું અધિક છું એ માન ભાવ છે। જીવ તો બધા સરખા છે, બધા જીવ અરૂપી છે, બધા જીવ ત્રિકાળ છે, બધા જીવ અનંત ગુણાત્મક છે, બધા જીવ ચૈતન્ય સ્વભાવી છે, બધા જીવ જ્ઞાન ને સુખ સ્વભાવી છે, બધા જીવમાં સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત કરે એવું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે। છતાં હું પર કરતાં કંઈ અધિક છું એવી વિપરીત માન્યતા સાથે અધિકપણાનો ભાવ આવવો એ માન ભાવ છે। જ્યારે માન ઉત્પન્ન થાય તો આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી માન ઉત્પન્ન થયું હોવાથી આત્મા માન જ છે। માયા કપટનો ભાવ, અધ્યાત્મમાં કપટ કોને કહેવું કે આત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ હોવા છતાં પોતાનો આત્મા પોતે ત્રણેય કાળ શુદ્ધ હોવા છતાં એને ક્રોધ માન માયા લોભવાળો માનવો એ સૌથી મોટું કપટ છે। અને બાહ્ય લૌકિકમાં કપટ મનમાં કંઈક, વચનમાં કંઈક અને શરીરની ક્રિયા બધું જુદું જુદું, અંદરમાં ખૂબ ગુસ્સો ભર્યો હોય બીજા પ્રત્યે, છતાં બાહ્યમાં હસતા હસતા કે આવો આવો, ક્યારેક આવો તો અમને ગમે, આવા કપટના ભાવ। તો જીવ જ્યારે કપટ કરે છે, માયા કરે છે, એ પરિણામ આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થયું છે। ત્યારે આત્મા માયામય થઈ ગયો,
એ માયા રૂપે પરિણમ્યો. ક્રોધ રૂપે પરિણમી શકે એવી યોગ્યતા જીવમાં છે. માન રૂપે પરિણમે એવી યોગ્યતા છે. માયા રૂપે પરિણમે એવી યોગ્યતા છે. અને લોભ, પર પદાર્થને મેળવવાની ઈચ્છા, એને લોભ કીધો. ધન આદિનો સંગ્રહ કરવાની ઈચ્છા, એને લોભ કીધો. આવા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રૂપે જીવ થાય છે. અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો કલુષિત સ્વાદ જીવ અનુભવે છે. એમ બતાવે છે કે જીવ એટલે આત્મા પરિણમનશીલ છે. હવે ટીકા. ટીકામાં કહે છે, જો જીવ કર્મમાં, કર્મ એટલે દ્રવ્ય કર્મમાં સ્વયં નહીં બંધાયો થકો, જો જીવ કર્મ સાથે સ્વયં ન બંધાય શું કહે છે? જો જીવ કર્મમાં સ્વયં કહેતા સ્વતંત્રપણે પરિણમીને પોતાના સટકારકથી પરિણમીને કર્મ સાથે જીવ બંધાય છે, એ બંધરૂપના પરિણામ જીવના પોતાના છે. એનો કર્તા જીવ છે. બંધરૂપ પરિણામ એટલે જીવના રાગાદિ. એ જીવ રાગાદિ રૂપે થઈને નવા આવેલા કર્મ સાથે ઉભયબંધને પ્રાપ્ત થાય છે. એવું પરિણમન જીવે સ્વયં કર્યું છે. તો કહે છે, જો જીવ કર્મમાં સ્વયં નહીં બંધાયો થકો, જીવ પોતાના સટકારકથી પરિણમીને કર્મ સાથે જો ન બંધાય તો ક્રોધાદિ ભાવે સ્વયં ન પરિણમે તો ક્રોધાદિ ભાવ એટલે શું? પોતાના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ પ્રકારના પરિણામ. એને ક્રોધાદિ ભાવ કહેવાય છે. આત્મા સ્વભાવે શુદ્ધ, છતાં પરિણામમાં વિકાર વિભાવ ઉત્પન્ન થવો, પુણ્ય પાપના પરિણામ ઉત્પન્ન થવા, વ્રત તપ આદિના પરિણામ ઉત્પન્ન થવા, એ બધા વિકારી પરિણામ છે, વિભાવરૂપના પરિણામ છે, સ્વભાવથી વિરુદ્ધ પ્રકારના પરિણામ છે. એને ક્રોધ કીધો. એ ક્રોધ અજ્ઞાની જીવનું કર્મ છે. ક્રોધ એ જીવનું કર્મ છે, અજ્ઞાની જીવનું કર્મ છે. અજ્ઞાની જીવ કરતા ક્રોધાદિ પરિણામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ સ્વભાવથી વિરુદ્ધ પ્રકારના પરિણામ, એનો કરતા અજ્ઞાની જીવ છે. એનો કરતા અજ્ઞાની જીવ છે. કોણ છે? અજ્ઞાની જીવ.
તો કે છે એ ક્રોધનો કરતા અજ્ઞાની, ક્રોધ કર્મ અને અજ્ઞાની કરતા. હવે કે છે કે આ ક્રોધાદિ ભાવે સ્વયં ન પરિણમે. આ ક્રોધની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ? કર્મના ઉદયને કારણે થઈ કે જીવ પોતે સ્વભાવથી ચ્યુત થયો માટે ક્રોધાદિ ઉત્પન્ન થયા? તો કે જીવ પોતે સ્વભાવથી ચ્યુત થયો, ઉત્પન્ન થતી દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ સ્વભાવ સન્મુખ ન રહ્યા માટે જીવની દશામાં ક્રોધાદિ વિકારી પરિણામની ઉત્પત્તિ થઈ. એ કર્મના ઉદયે ક્રોધ કરાયો નથી. અજ્ઞાની જીવ પોતાની પરિણમન શક્તિથી, પોતાના સટકારકથી પોતે જ વિકારી પરિણામનો કર્તા છે. વિકારી પરિણામ કર્મ છે. પોતાની જ પરિણમન શક્તિ સાધન છે, કરણ છે. અને એ ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો એના કલુષતાનો દુઃખમય પરિણામનો ભોગવટો પણ પોતે કર્યો છે, માટે સંપ્રદાન પોતે છે. અને ક્રોધ એ વર્તમાન સમયની યોગ્યતાથી ઉત્પન્ન થયો હોવાથી એ ક્રોધરૂપ પર્યાયનો કરતા ક્રોધરૂપ પર્યાય જ છે. એ ક્યાંથી આવી? પોતાની યોગ્યતામાંથી આવી છે. અને એ ક્રોધ પોતાના જ અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થયો હોવાથી પોતાના અસંખ્યાત પ્રદેશ પોતાનું અધિકરણ છે. સ્વભાવથી વિરુદ્ધ પરિણામ એનો કરતા અજ્ઞાની પોતે પરિણમો છે. પોતાની સ્વસત્તામાં રહીને પરિણમો છે. પોતાની સ્વસત્તાથી ચ્યુત થઈને પરિણમો છે. માટે વિકારની ઉત્પત્તિ થઈ છે. અને વિકાર ઉત્પન્ન થઈ શકે એવી યોગ્યતા જીવના પરિણામમાં, આત્માના પરિણામમાં છે. તો કે છે ક્રોધાદિ ભાવે સ્વયં ન પરિણમે તો તે ખરેખર અપરિણામી જ ઠરે. અપરિણામી એટલે શું? તો કે અપરિણામી એટલે કુટસ્થ. કુટસ્થ એટલે એનું જેવું છે એવું સ્વરૂપ ત્રિકાળ રહીએ પણ એમાં ક્યારેય ફેરફાર ન જોવા મળે, એને કુટસ્થ કહેવાય. તો કે એવું તો છે નહીં. ચાહે અજ્ઞાની હોય, ચાહે સાધક હોય, કે ચાહે અર્યંસિત પરમાત્મા હોય, ચાહે એકેન્દ્રીનો જીવ હોય કે પંચેન્દ્રીનો જીવ હોય, ચાહે તિર્યંચ હોય, નારકી હોય, મનુષ્ય હોય કે દેવ હોય, દરેક સમયે એના પરિણામ પલટતા જોવા મળે છે. એ પલટતા પરિણામ પોતાના સટકારકથી ઉત્પન્ન થયા છે. તો કે છે ક્રોધાદિ ભાવે સ્વયં ન પરિણમે તો કે તો અપરિણામી થઈ જાય, કુટસ્થ થઈ જાય. અને જો કુટસ્થ થાય તો શું વાંધો આવે? આત્માને કુટસ્થ માનીએ તો શું? આત્માને અપરિણામી માનીએ તો શું?
તો કે તો આત્માનો સંસાર અને મોક્ષ રહેતો જ નથી. કેમ? સંસાર શું છે? ઘર બાર કુટુંબ એ સંસાર નથી. સંસાર તો જીવના વિકારી પરિણામને સંસાર કીધો. વિકારી પરિણામ એટલે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય. વિકારી પરિણામ એટલે પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ. વિકારી પરિણામ એટલે મોહ રાગ દ્વેષ. વિકારી પરિણામ એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા. 3 પ્રકારના વેદના પરિણામ. એ બધા સ્વભાવથી વિરુદ્ધ ઉત્પન્ન થયેલા ભાવો, એ ભાવોને સંસાર કીધો. જો જીવ સ્વયં ક્રોધાદિ રૂપે ન પરિણમે, જો જીવ સ્વયં પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ રૂપે ન પરિણમે, જો જીવ સ્વયં મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે ન પરિણમે, જો જીવ સ્વયં મિથ્યાત્વ સહિત કસાય નો કસાય રૂપે ન પરિણમે, તો સંસાર ક્યાં છે? સંસાર રહ્યો નહીં. શિષ્યની દલીલ શું છે? કે જીવ અપરિણામી છે. સાંખ્ય મતનો મત છે. તો સાંખ્યમતીને પૂછો કે આ પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ રૂપે કોણ થાય છે? મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય રૂપે કોણ થાય છે? મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે કોણ થાય છે? જો જીવ નથી થતો, જીવ સ્વયં નથી થતો, તો કોણ થાય છે? અથવા જીવને મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે કોણ કરે છે? અને જો તું એમ કે જીવ આવા વિકારી પરિણામ રૂપે થતો જ નથી, તો જીવનો સંસાર ક્યાં રહ્યો? અને જીવની એના ભાવોનું ફળ ભોગવવા માટેની 4 ગતિ ક્યાં રહી? તો હવે નિગોદમાં જાશે કોણ? તિર્યંજમાં જન્મશે કોણ? નારકી થશે કોણ? મનુષ્ય કોણ થશે? દેવ કોણ થશે? ભાવોનું ફળ નથી. જો જીવ ભાવરૂપે ન થાય, જો જીવ પરિણમે નહીં, તો પરિણમનું ફળ પણ ન મળે. અને પરિણમનું ફળ ન મળે તો પરિણામને ભોગવવાના સ્થાન 4 કીધા અજ્ઞાન દશામાં. તિર્યંજ ગતિ, નરક ગતિ, મનુષ્ય અને દેવ ગતિ. એ રહી ક્યાં? તો કે છે ક્રોધાદિ ભાવ સ્વયં ન પરિણમે તો તે ખરેખર અપરિણામી જ ઠરે. પરિણામ વગરનો થઈ ગયો. જીવને ચેતનવંતા પરિણામ ન રહ્યા. વિકારી પરિણામ કે શુદ્ધ પરિણામ ન રહ્યા.
તો કે છે એમ થતાં સંસારનો અભાવ થશે. આ દલીલ આવી આચાર્ય ભગવાન તરફથી. તો હવે શિષ્ય બીજો પક્ષ રજૂ કરે છે, બીજી અપેક્ષા રજૂ કરે છે કે જીવ પોતે સ્વયં ભલે ન પરિણમે, પણ જીવને કર્મનો ઉદય પરિણામ આવે તો. લોકો બોલે છે ને, અમારે કંઈ નહોતું બોલવું, પણ એ આવીને એટલું બોલ્યા કે અમારા મોઢામાં આંગળા નાખીને બોલાવ્યું. એટલે બીજાએ તને પરિણમાવ્યો એમ? બીજાએ પરિણમાવ્યો કે તે સંયમ ન રાખ્યો અને ક્રોધિત રૂપે તું સ્વયં પરિણમ્યો? સાચી વાત કહી. જેમ લૌકિકમાં એવું કહે છે, એમાંય શિષ્ય કહે છે. શિષ્ય તર્ક રજૂ કરે છે કે પૂતગલ કર્મ એટલે પૂતગલ કર્મનો ઉદય, જે ક્રોધાદિક, ક્રોધ નામનું કર્મ ઉદયમાં આવ્યું, તે જીવને ક્રોધાદિ ભાવે પરિણમાવે છે. શિષ્યની માન્યતા શું છે કે જીવ પરિણમતો નથી. જીવને કોણ પરિણમાવે? કર્મનો ઉદય. અચેતન જળ પૂતગલ કર્મનો ઉદય શું છે? સત્તામાં પડેલા કર્મો. સત્તામાં પડેલા કર્મોનો અબાધા કાળ પૂરો થયો એટલે ફળ આપવા માટે ઉદયમાં આવ્યા. એ કર્મોનો ઉદય જીવને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રૂપે કરાવે છે, એમ કે છે. જીવ પોતે તો પરિણમતો નથી, પણ કર્મ એને પરિણમાવે છે, એમ કે છે. શિષ્ય એવું કે છો. શિષ્ય અજ્ઞાની છે. શિષ્ય એકાંત મતવાળો છે, સાંખ્યમતી છે. તો કે છે પૂતગલ કર્મ એટલે કર્મનો ઉદય, જે ક્રોધાદિક, તે એટલે કર્મનો ઉદય જીવને ક્રોધાદિ ભાવે પરિણમાવે છે. તેથી સંસારનો અભાવ થતો નથી. પણ સંસાર પોતે જ પરિણામ છે. સંસાર શું છે? વિકારી પરિણામ છે, પણ છે તો પરિણામ. પણ એ વિકારી પરિણામને જીવ ઉત્પન્ન નથી કરતો, એમ કે છે. તો કર્મનો ઉદય કરાવે છે, એવું સાંખ્ય મત અનુસાર કહે છે. હવે એનો ઉત્તર આચાર્ય ભગવાન, નિરાકરણ એટલે ઉત્તર, બે પક્ષ લઈને, એટલે જુદી જુદી બે અપેક્ષા લઈને કરવામાં આવે છે.
હવે આચાર્ય ભગવાન તેનો ઉત્તર આપે છે. પૂતગલ કર્મ ક્રોધાદિક છે તે સ્વયં અપરિણમતા જીવને ક્રોધાદિ ભાવે પરિણમાવે કે સ્વયં પરિણમતાને? આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે, પેલા નક્કી કર કે આત્મા અપરિણામી છે કે પરિણામી છે. જો આત્માને તું એમ કે અપરિણામી છે, તો જે આત્મા અપરિણામી છે એને કર્મનો ઉદય પરિણમાવે કેમ? જે અપરિણામી છે, જે સ્વભાવથી પરિણામી નથી, તેને પરિણમાવે કેમ? તો કર્મનો ઉદય આત્મા અપરિણામી હોય તેને પરિણામી શકે નહીં. પણ આત્મા પરિણામી છે એમ લઈએ તો કે આત્મા પોતે પોતાના સ્વભાવથી પરિણામી હોય તો પછી પોતાની પરિણમન શક્તિથી જ પરિણમે કે કર્મના ઉદયને કારણે પરિણમે? તો આત્મા પોતાની જ પરિણમન શક્તિથી પરિણમે. પછી એને કંઈ પરની અપેક્ષા રહેતી નથી. જો શું કીધું? પૂતગલ કર્મ એટલે કર્મનો ઉદય ક્રોધાદિક છે એટલે ક્રોધ કર્મ ઉદયમાં આવ્યું. તે એટલે ક્રોધાદિ કર્મ. તે એટલે ક્રોધાદિ કર્મ સ્વયં અપરિણમતા જીવને, જીવ કેવો છે? પોતાના જ સ્વભાવથી અપરિણામી છે. તો કે જે સ્વયં અપરિણમતા જીવને ક્રોધાદિ ભાવે પરિણમાવે કે સ્વયં પરિણમતાને? આચાર્ય ભગવંતે બે પ્રશ્નો મૂક્યા કે ક્રોધાદિ કર્મનો ઉદય જે જીવ સ્વયં સ્વભાવથી અપરિણામી છે એને ક્રોધાદિ રૂપે પરિણમાવે કે જે જીવ પરિણમતો છે એને પરિણમાવે? હવે જો તું એમ કે અપરિણામી જીવને કર્મનો ઉદય પરિણમાવે, તો આચાર્ય ભગવાન તને પૂછે છે કે જેનામાં પરિણમવાની શક્તિ જ નથી એને કર્મનો ઉદય કઈ રીતે પરિણમાવશે? પછી કહે છે, અને જો તું એમ કે જીવ પરિણામ સ્વભાવી છે તો જીવમાં પરિણમવાની સ્વશક્તિ છે, અને સ્વશક્તિ હોય
તો પોતે પોતાની સ્વશક્તિથી પરિણમે કે કર્મના ઉદયથી પરિણમે? તો કે આત્મામાં પરિણમન શક્તિ છે અને પોતાની સ્વશક્તિથી પરિણમે છે. તો એના ઉપરથી એમ સિદ્ધ થયું કે જીવ સ્વયં પોતાના સ્વભાવથી પરિણામ સ્વભાવી છે. પરિણામ સ્વભાવ તો ખરેખર 6 દ્રવ્યોનો સ્વભાવ છે. પરિણમન શક્તિ તો 6 દ્રવ્યોમાં છે. આ રીતે બંને પણ અસત્ય છે. તેથી પરિણમન સ્વભાવવાળો સ્વયં હો. આત્મા કેવો છે? પરિણામ સ્વભાવવાળો સ્વયં એવ છે. એમ હોવાથી જેમ ગરુડના ધ્યાન રૂપે પરિણમેલો મંત્ર સાધક પોતે ગરુડ છે, તેમ અજ્ઞાન સ્વભાવવાળા ક્રોધાદિ રૂપે જેનો ઉપયોગ પરિણમ્યો છે એવો જીવ જ પોતે ક્રોધાદિ છે. આ રીતે જીવનું પરિણામ સ્વભાવપણું સિદ્ધ થયું. તો જીવ માત્ર અપરિણામી નથી. જીવ પરિણામી અને અપરિણામી એવો ઉભયાત્મક અનેકાંત સ્વરૂપ છે. એમ આચાર્ય ભગવંતે સિદ્ધ કર્યું. હવે टीका फिर से हिंदी में देखो. अगर जीव कर्म में, या कर्म का अर्थ है द्रव्य कर्म, अगर जीव द्रव्य कर्म में स्वयं नहीं बंधता, जीव और द्रव्य कर्म का बंध होता है, तो स्वयं जीव बंध को प्राप्त होता है. क्रोधादि भावे स्वयं न परिणमे, क्रोधादि भावे स्वयं न परिणमे तो क्रोधादि भाव का अर्थ क्या है? विकारी भाव, विभाव भाव, स्वभावથી વિરુદ્ધ પરિણામ. ક્રોધાદિ ભાવ એટલે પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ. ક્રોધાદિ ભાવ એટલે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય, યોગ. ક્રોધાદિ ભાવ એટલે મોહ, રાગ, દ્વેષ. ક્રોધાદિ ભાવ એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. ક્રોધાદિ ભાવ એટલે હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા. આ બધા પરિણામ જીવના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ હોવાથી એને વિકારી પરિણામ કયા, વિભાવ પરિણામ કયા? તો કે છે આવા ક્રોધાદિ ભાવ ભાવે સ્વયં ન પરિણમે તો આ જીવ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રૂપે પરિણમતો જોવા મળે છે. જીવ પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ બંધ રૂપે પરિણમતો જોવા મળે છે. છતાં જો તું એમ કે આત્મા સ્વયમેવ એટલે કે પોતાના સટકારકથી ક્રોધાદિ રૂપે થતો નથી, એવું જો તું કે તો એનો અર્થ એમ થાય કે જીવમાં પરિણામ સ્વભાવ જ નથી.
અને જીવમાં પરિણામ સ્વભાવ નથી તો જીવ અપરિણામી થયો. એ જીવમાં કોઈ દિવસ કંઈ ફેરફાર જોવા મળશે જ નહીં. જીવ તને ક્યારેય અપરિણામી માનીશ તો બહિરાત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્મા પણ ક્યારેય જોવા નહીં મળે. આ જીવ અજ્ઞાની, મિથ્યા દ્રષ્ટિ, આ જીવ સાધક, આ જીવ હરિયંદ, આ જીવ સિદ્ધ, એ તને જોવા જ નહીં મળે. આ જીવ એકેન્દ્રિય, આ જીવ તિર્યંજ, આ જીવ નારકી, આ જીવ મનુષ્ય, આ જીવ દેવ, એવું કંઈ જોવા ન મળે. જો સ્વયં ન પરિણમે તો કે છે तो कहते हैं कि स्वयं न परिणमे तो वो यानी जीव वास्तव में अपरिणामी सिद्ध होता है और अपरिणामी सिद्ध होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है. जब आचार्य भगवान ने ये बताया कि जीव परिणमन स्वभावी नहीं होता तो संसार और सिद्ध दशा सिद्ध नहीं होती. तो अब शिष्य ने नया तर्क लगाया. नया तर्क क्या है उसका? कि पुद्गल कर्म ही पुद्गल कर्म का अर्थ है सत्ता में पड़े हुए कर्म उदय में आए. पुद्गल कर्म का अर्थ उदय रूप कर्म. तो उदय रूप कर्म अनंत प्रकार का है. उसमें से दृष्टांत लिया क्रोधादि का. क्रोध कर्म लो, मान कर्म लो, माया कर्म लो, लोभ कर्म लो, किसी को भी ले सकते हो. तो उदय रूप कर्म यानी क्रोधादिक वो यानी उद्गल कर्म का उदय जीव को क्रोधादि भावे परिणमाता है. इसलिए संसार का अभाव तो नहीं होगा. शिष्य ने क्या कहा कि आप कहते हैं कि जीव को परिणामी नहीं मानेंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा. तो शिष्य ने नया तर्क दिया कि जीव परिणमता तो नहीं है, लेकिन उसका परिणमन कौन कराता है? तो कि कर्म का उदय. और कर्म के उदय के निमित्त से जीव में क्रोधादि भाव उत्पन्न हुआ तो जीव का संसार सिद्ध हो गया. जब ऐसा कहा तो आचार्य भगवान ने उसके सामने
दो पक्ष, दो अपेक्षा सामने खड़ी कर दी, तो शिष्य के प्रश्न का उत्तर दिया। उत्तर देने के लिए आचार्य भगवान ने पूछा, क्या पूछा? तो कि जो स्वयं अपरिणमता जीव को तुम्हारा सांख्य मत ऐसा कहता है कि जीव स्वयं अपरिणामी है, तो सांख्य मत का ये अभिप्राय है कि जीव अपरिणामी है, तो कर्म का उदय अपरिणामी को परिणमित कैसे करेगा? जो स्वभाव से अपरिणामी है, जिसमें परिणमन करने की स्वशक्ति नहीं है, ऐसा तो आपका सांख्य मत कहता है, तो कर्म का उदय क्या कर पाएगा उसको? कल बताया था ना कि एस्बेस्टोस में जलने की शक्ति नहीं है, तो अग्नि उसको जलाएगी कैसे? तो जिसमें परिणमन करने की स्वशक्ति न हो, उसको कर्म का उदय कुछ नहीं कर सकता, उसका परिणमन नहीं करा सकता। और दूसरी बात बताई आचार्य भगवान ने, अगर तू ऐसा कहे कि जीव परिणामी है, तो जीव परिणामी है तो अपनी स्वशक्ति से परिणमन करेगा कि कर्म के उदय के कारण करेगा? तो उत्तर तो ये है कि उसमें परिणमन शक्ति है, तो अपनी स्वशक्ति से परिणमन करेगा। तो कर्म के उदय ने तो कुछ किया नहीं, तो उसका मतलब ये हुआ कि जीव अपनी परिणमन शक्ति से, अपने षटकारक से स्वयं क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप परिणमता है, उसको पर की अपेक्षा नहीं। इस प्रकार दोनों पक्ष असत्य है। इसलिए जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव हो, क्या सिद्ध हुआ कि जीव तो स्वयं परिणमन स्वभाव वाला है, और ऐसा सिद्ध होने से जिस प्रकार गरुड़ का ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है, जो गरुड़ का ध्यान करता है, गरुड़ का चिंतन करता है, तो स्वयं मैं गरुड़ हूँ इस रूप परिणमित हो जाता है।
उसी प्रकार अज्ञानी क्रोधादि रूप अज्ञानी का उपयोग परिणमित हुआ है। ऐसा जीव स्वयं क्रोधादि रूप हो जाता है। तो इस प्रकार जीव का परिणाम स्वभावपना सिद्ध हुआ। तो आचार्य भगवत ने सांख्य मत सिद्धांत से झूठा है ऐसा सिद्ध किया। सांख्य मत मानता है कि जीव पुद्गल दोनों परिणमनशील नहीं है। तो आचार्य भगवान ने ये 5 गाथा में जीव परिणमनशील है ऐसा सिद्ध किया, और अगली 5 गाथा में पुद्गल परिणमनशील है वो सिद्ध किया था। तो सांख्य मत अनुसार तेरा अभिप्राय हो तो ये अभिप्राय को छोड़कर आत्मा जो अनेकांश स्वरूप है वहाँ दृष्टि और उपयोग को स्थिर करके ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर। अब भावार्थ, जीव परिणाम स्वभाव है, तब स्वयं का उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है, तब स्वयं जीव क्रोधादि रूप ही होता है ऐसा जानना। क्या कहा? जीव स्वभाव से परिणाम स्वभाव है, और जीव जब स्वयं का उपयोग क्रोधादि रूप स्वयं का उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है, तब जीव यानी स्वयं यानी जीव क्रोधादि रूप ही होता है। तो जीव क्रोधादि रूप होता है, वो अपनी परिणमन शक्ति से होता है, अपने षटकारक से होता है। क्रोधादि रूप होता है तब निमित्त के कारण क्रोधादि रूप नहीं होता, पर के कारण जीव क्रोधादि रूप नहीं होता। तो आचार्य भगवान ने ये बात सिद्ध की कि जीव परिणाम स्वभावी है। अब अगला श्लोक कल चलेगा, समय हुआ है तो 65 श्लोक कल चलेगा। सॉरी, कल मैं नहीं हूँ तो परसों चलेगा। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवानનો જય હો। કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવનાર
તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભાવિ તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસ્ત્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય